Yeah. Okay. Yeah. As we always discuss, let's see what is Atma and Atma usually. The lessons from the scripture are: consciousness is not a part, product, or property of the body. Consciousness is an independent entity which pervades and envelopes the body. The consciousness is not limited by the boundaries of the body and is thus formless. This consciousness continues even after the body is destroyed and is eternal. This surviving consciousness cannot interact with the world due to the lack of a reflecting medium. மெய்யுணர்வு என்பது உடலின் பாகமோ பொருளோ சொத்தோ அல்ல. மெய்யுணர்வு சுதந்திரமானது, உடல் அழிந்த பின்பும் நிலைத்திருக்கும். உருவமற்ற மெய்யுணர்வு உடலுக்கு அப்பாற்பட்டது. உடல் மறைந்த பின்பும் மெய்யுணர்வு நித்தியமானது. இந்த எஞ்சி இருக்கும் மெய்யுணர்வு ஊடகம் இல்லாததால் உலகத்துடன் தொடர்பு கொள்ள முடியாது. So yeah, like we always discuss, we should only focus on the Atma and ignore all the Anatma part. Okay, and currently we are looking into chapter 16, which is Daiva Asuri Sampath Vibhaga Yoga, which describes the divine and Asuri qualities, the Daivic and Asuri qualities. So in verses 1 to 3, we have seen the characteristics of Daiva Swabhava. We will just go through once again to just reiterate. So Abhayam, courage, self-confidence; Sattva Samshuddha, purity of mind; Jnana Yoga Vyavasthitihi, spiritual knowledge; Dhanam, charity; Damaha, sense control; Yajna, ceremonial worship; Swadhyaya, scriptural study; Arjavam, harmonious personality; Ahimsa, non-violence to self and others; Satyam, truthfulness; Akrodha, management of anger; Tyaga, renunciation; Shanti, balance of mind; Tapa, to increase tolerance; Apaishanam, avoid gossip; Daya Bhuteshu, compassion to all; Alolutvam, specific sense control; Mardhavam, gentleness to self and others; Tender Karta and hard bhokta. 3, modesty; Achapalam, relaxed body and mind; Teja, not being a victim of exploitation; Shama, angerlessness; Rithi, fortitude of perseverance; Saucham, cleanliness or orderliness; Adroha, ahimsa at mental level; Natimanta, freedom from pride, humility. So these are the 26 Daivic qualities which Lord Krishna tells Arjuna about. So we have discussed about this in detail, and also, like we discussed in last class, let's at least try to take one of the Daivic quality and try to embrace ourselves with that. And we in verse 4 we have seen the characteristics of Asuri Sampath. So there were 6 Asuri Sampath qualities which were described by Krishna: Damba, pomp and show; Darpa, materialistic tendency; Abhimana, superiority complex; Krodha, anger; Parushyam, rudeness or harshness; Ajnanam, ignorance. So these are the 6 qualities explained by Lord Krishna as Asuri qualities. So, and when Arjuna is doubtful of himself, whether he belongs to the Daivic, whether he has more Daivic qualities or Asuri qualities, Krishna clears his doubt, saying that you are a Daivic person, you belong to a Daivic personality. So, and then he goes on explaining about the Asuri qualities in detail, Asuri personalities in detail. So he tells that the Asuri person will never have purity in their thoughts, they won't be truthful. So he keeps on describing about the characteristics of the Asuri quality person. So we have seen till verse 16.8 in the last class. Now let's see verse 16.9 by Nagraj. So we have verse number 16.9. Ekam dristimavastabhya Nashtatmanova buddhaya
प्रभवन्त्युग्र कर्माणः ध्याय जगतो हिताः. Verse explanation. Holding such views, these indiscriminate people are lost spiritually. Taking to cruel actions, they become the enemies of the world for its destructions. So, in the verse, first one, the verse explain. So, in the verse, we have Asuri people. So, Asuri people, இது கொஞ்சம் இன்னும் ஹார்ட் ஈட்டிங்கா அவங்க எந்த அளவுக்கு போவாங்க, அவங்களோட கேரக்டரைசேஷன் எப்படி இருக்குன்றத இதுல நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க குருஜி. இது கொஞ்சம் படிக்கும் போது கொஞ்சம் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். அது எடுத்துக்கவே நிறைய டைம் இருந்துச்சு. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஸோ ஏதாம் திருஷ்டிம் அவஸ்தப்ய. These Asuric people entertain or hold on to the materialistic philosophy. So அவங்க full and full அவங்களோட திங்கிங் எல்லாமே மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா தான் இருக்கும். So their philosophy is whatever sense organs can see that alone exist. Otherwise they do not accept. For example, imagine a person has four senses without fifth eye, fifth sense of eye. அவங்க கிட்ட வந்துட்டு ஸ்கின், அந்த தொடு உணர்வு, முகர்தல், சுவைத்தல், அதுக்கப்புறம் கேட்டல், இந்த 4 சென்ஸ் ஆர்கன்ஸோட இருக்கிற ஒரு பீப்புள், ஒரு மனுஷன் எப்படி நடந்துப்போம் அப்படின்னா, அவங்க கிட்ட வந்து ஐன்ற அந்த உணர்வு இருக்காரு. ஸோ ஐன்ற அந்த சென்ஸ் இருக்காரு. அப்போ நம்ம வந்துட்டு அவங்க கிட்ட போய் கலர்ஸை பத்தி பேசினா அவங்க வந்து அதை அக்செப்டே பண்ணிக்க மாட்டாங்க. There is no color. ஏன்னா கலர் வந்து என்னால பார்க்க, எனக்கு வந்துட்டு 4 உணர்வு தான் இருக்கு. ஸோ அந்த கலரை பத்தி எனக்கு தெரியாது. ஸோ அதை நான் நம்பல, கலருன்றது எதுவும் இல்லை. என் காதால அதை உணர முடியும்னா எனக்கு அந்த கலரை கம்மியா நான் உணர்ந்துருக்கேன். அந்த மாதிரியான ஒரு மென்டாலிட்டியோட இருக்கிற அந்த பீப்புள். ஈவன் சிமிலர்லி அவர்கள் காதை வைத்து நிறத்தை நிரூபிக்க நினைப்பர், அவர்களுக்கு கண் பற்றிய அறிவு இல்லை. இதுதான் அந்த மாதிரியான அசுரி பீப்புளோட காரணம். Similarly, our culture talk about sixth sense, வேத புராணம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி மாறாக அவர்களுக்கு 5 உணர்வுகள் இருந்தாலும் அந்த ஃபிஃப்த் சென்ஸ், அந்த ஐன்றது ஃபிஃப்த் சென்ஸா காமிச்சிருக்காரு நம்ம குருஜிங்க. அதை வந்து அவங்க யூஸே பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ 4 சென்ஸா மட்டுமே வச்சு 4 ஜீவிக்காவே அவங்க. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வேதா, சிக்ஸ்த் சென்ஸா வந்துட்டு நம்ம குரு என்ன சொல்றாருன்னா வேதா. So Veda is the sixth sense which cannot prove or disprove by other 5 sense organs. அதை பத்தி சொல்லியிருக்கேன். வேதத்தை மனப்பூர்வமாக ஆத்மார்த்தமாக படித்து அதில் உள்ள விஷயங்களை கற்பவர்கள் ஒரு புதிய உலகத்திற்கு நுழைவர். அதாவது வேதாசை படிச்சா அது ஒரு தனி நமக்கு ஒரு புதிய ஒரு இதை வந்து நமக்கு காமிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுல குறிப்பா வந்துட்டு குருஜி என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, அறிவியலால் வேதத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவும் அதை செயல்படுத்தவும் அதை ஒப்புக்கொள்ளவும் முடியாது. ஸோ இங்க அறிவியல் வேறு, வேதம் வேறு. ஸோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வேதத்தை by rejecting the Veda is not loser. I am going to be the loser. வேதா வந்துட்டு நம்ம அதை ரிஜெக்ட் பண்றோம். வேதாஸ் இல்லை நம்ம சொன்னா அது வேதாஸ்க்கு நஷ்டம் கிடையாது, நமக்கு தான் நஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So materialistic people will never understand this belief. Okay. Second is nashtatmanaha. They are lost souls because they are losing a huge chunk of the creation which is accessible to only Veda Pramana. So அதுதான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த அசூரிக் பீப்புள் அந்த வேதத்தை வந்து ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க. அதனால அவங்களுக்கு தான் லாசியுடைய வேதத்துக்கு எந்த ஒரு வகையிலும் லாஸ் இல்லைன்னு சொல்லி. ஸோ இதுல வந்துட்டு வேதாஸ்க்கு வந்து ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்காரு நம்ம குருஜி. ஸோ அந்த ஸ்லோகம் வந்து நான் படிக்கிறேன். பிரதக்ஷேனானு மித்யாவ யஸ்து பாயோன முக்கியதே ஏனம் விதாந்தி வேதான தஸ்மாத் வேதஸ்ய வேததா. ஸோ வேதாஸ்க்கு ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் ஒரு ஸ்லோகம் கொடுத்துருக்காங்க. It is sixth sense organ which will reveal new word. I can reveal colors which will not explained by other four senses. Like that, Vedas cannot be described by these 5 sense organs. So Vedas வந்து தனி, அதை வந்து நம்ம இந்த 5 சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ்னால நம்ம உணர்த்தவோ இல்லை நம்மளால வெளிக்காட்டவோ இல்லை அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவும் முடியாது. ஸோ வேதாஸை நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கத்துக்கிறோமோ அதுல இருந்து நமக்கு புதிய ஒரு இது கிடைக்கும். So next is Alpa Buddhaya. They do not understand the concept of Pramana. So
அவங்க வந்து நம்ம குருஜி என்ன சொல்றாங்கன்னா அசடுகள் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ இடியட்ஸ். ஸோ அவங்களுக்கு வந்துட்டு வேதிக் ஃபீல்ட் இஸ் டிஃபரெண்ட், சயின்டிபிக் ஃபீல்ட் இஸ் டிஃபரெண்ட். ஸோ இவங்க சயின்டிபிக் ஃபீல்டை வச்சு வேதிக் ஃபீல்டை வந்துட்டு டிஸ்கிரைப் பண்ணுவோம், ப்ரூவ் பண்ணுவோம், ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, சயின்ஸ் ஹேஸ் நோ ரைட்ஸ் டு ப்ரூவ் ஆர் டிஸ்ப்ரூவ் திஸ் Vedic teaching. Okay, these Asuric people will not understand. This is a great foolishness. So இந்த மாதிரி சயின்ஸை வச்சு வேதாவை ப்ரூவ் பண்றதோ இல்ல வேதாஸ் வந்துட்டு சயின்ஸ் தான் பெருசு, வேதம் வந்துட்டு பெருசு இல்லைன்னு சொல்றவங்க எல்லாருமே ஃபூலிஷ்னஸ், ஃபூல்ஸ். அவங்க வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு ஏமாற்றம் அடையக்கூடியவர். ஏன்னா வேதம்ல அவ்வளவான விஷயங்கள் இருக்குன்னு சொல்லி. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது உக்ர கர்மானகா. They are dharma and the society indirectly prabhavanti. So they are violating people. இந்த மாதிரி அசுரிக் பீப்புள் யாருன்னா அவங்க எல்லாருமே வயலேஷன், ரொம்ப ரொம்ப கொடூரமானவங்க. அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மக்களை வந்து துன்புறுத்துறது, உயிரினங்களை துன்புறுத்துறது, இயற்கையை அழிக்கிறது, இது மாதிரியான செயல்களை தான் அவங்க அதிகமாக ஈடுபடுவாங்க. Violating ethics and moral creations, they hurt dharma. அவங்க டோட்டலாவே தர்மத்தையே வந்து அழிக்கக்கூடிய ஆட்களா இருக்கு. அடுத்தது வந்து ஜகத்த சாயா, they become the cause of the destruction of the humanity. அந்த மனிதத்துவத்தை, மனித தன்மையவே வந்து அவங்க அழிக்கக்கூடிய அளவுக்கு ரொம்ப வந்து கொடூரமான ஒரு கொடூரமானவர்களா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஸோ சயின்டிபிக் நாலேஜ் வில் யூஸ் ஃபார் அதார்மிக் பர்பஸ். ஸோ இவங்கெல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா, இவங்க வந்து படிச்சவங்களா இருப்பாங்க, படிச்சவங்களா இருந்தாலும் வெறும் சயின்டிபிக் நாலேஜ் மட்டுமே வச்சு அந்த சயின்டிபிக் நாலேஜை கெட்ட விஷயத்துக்காக யூஸ் பண்றவங்களா இருப்பாங்க. ஸோ லைக் இந்த மாதிரி பீப்புள்னாலதான் உலகத்துல வந்து போர் நடக்கிறது, சண்டைகள், சச்சரவுகள் இதெல்லாம் இருக்குது. இந்த மாதிரி ஆட்கள் அந்த ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த அறிவியல் அறிவை மட்டுமே வச்சு அவங்க செயல்படுறதுனாலதான் நாட்டில் வந்து அணுகுண்டு தயாரிக்கிறது, ராக்கெட் விடுறது, இந்த மாதிரி சண்டைகள், சச்சரவுகள், போர்கள் இதெல்லாமே நடக்கிறதுக்கு காரணம் இவங்க தான். இவங்களுக்கு அந்த தார்மீகன்ற ஒரு போர்ஷன் வந்து அவங்களுக்குள்ள இருந்திருந்தா நம்ம உலகத்துல, நம்ம நாட்டுல வந்துட்டு எப்பயுமே சண்டை சச்சரவுகள் வந்திருக்க வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி பீப்புள் தான் இந்த இதுக்கெல்லாம் காரணம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்றாங்க. ஸோ சயின்டிபிக் நாலேஜ் இன்க்ரீஸ், தர்மா டிக்ரீஸ். ஸோ அறிவியல் அறிவு அதிகமாக அந்த தர்மம் அப்படின்றது குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. ஸோ அக்கிரமா இன்க்ரீஸ். அதனால அநியாயங்கள் வந்து அதிகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. எனாமஸ் பவர் ஆஃப் சயின்ஸ் யூஸ்டு ஃபார் அக்ரமஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப ஏகப்பட்ட பவர் இருக்கு அறிவியல்னால. அதை வந்து நம்ம நல்லவங்க யூஸ் பண்ணாம இவங்க அக்கிரமத்துக்காக யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ அதிதஹா மீன்ஸ் தே பிகம் எனிமீஸ் ஆஃப் ஹியூமனிட்டி. எஜுகேட்டட் பீப்புள் வித்தவுட் தர்மா வில் பிகம் எனிமீஸ். ஸோ அவங்க வந்துட்டு மனித குலத்துக்கு எதிரிகளாக தான் பாதிக்கப்படுகிறாங்க. ஸோ நாலேஜ் வித்தவுட் விஸ்டம் பிகம் டேஞ்சரஸ். ஸோ விஸ்டம் இல்லாத எந்த ஒரு நாலேஜும் ரொம்ப கொடூரமானதுன்னு சொல்லி சொல்றாரு. தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் காஸ் டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் தி யூனிவர்ஸ், தே பிகம் எனிமீஸ் ஆஃப் ஹியூமனிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. இது வேர்ஸ் எக்ஸ்பிளனேஷன். இதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்லைடு இருக்கு. ஸோ ரெண்டு விதமா நம்ம குருஜி வந்துட்டு சொல்லியிருக்காரு. அதாவது அசூரிக் பீப்புள் விசஸ் தார்மிக் பீப்புள். அதாவது அசூரிக் சென்ஸ் அந்த தெய்வ சம்பத். அவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி காமிக்கிறாங்கன்னா, அசூரிக் பீப்புள் வந்து அர்த்தான் காமாவை மட்டும்தான் வேல்யூ பண்ணுவாங்க, பணம் புகழ் இதை மட்டும் வேல்யூ பண்ணுவாங்க. பட் தார்மிக் பீப்புள் தர்மாவை மட்டும் வேல்யூ பண்ணுவாங்க. அவங்க வந்து ஃபுல் நல்ல விஷயங்கள் தான். அசூரிக் பீப்புள் வயலேட்டிங் த நேச்சர், த ஹியூமனிட்டி, ரூல்ஸ் ஆஃப் ஹெல்த். ஸோ அதாவது உடல் நலம் அதையுமே அவங்க வந்து பாதிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் செய்வாங்க. பட் தார்மிக் பீப்புள் வந்து ஃப்ரெண்ட்லி இன் நேச்சர், ஃப்ரெண்ட்லி இன் ஹியூமனிட்டி அண்ட் எவ்ரி லிவிங் பீப்புள், எல்லா உயிரினங்களையும் சமமா பார்க்கக்கூடியவங்க. அசூரிக் பீப்புள் அதார்மிக் இன் நேச்சர், சிக்னஸ் ஆஃப் தி சொசைட்டி. அவங்க வந்துட்டு சொசைட்டிக்கே ஒரு கேடு. பட் தார்மிக் பீப்புள் வந்து தார்மிக் இன் நேச்சர், ஹெல்த்தி ஆஃப் தி சொசைட்டி. அவங்க தான் வந்துட்டு சொசைட்டிக்கு ஒரு நல்ல பாதுகாப்பா இருக்காங்க. ஸோ அசூரிக் பீப்புள் சயின்டிபிக் நாலேஜ் யூஸ்டு பை, அசூரிக் பீப்புள் என்ன பண்றாங்கன்னா சயின்டிபிக் நாலேஜ் யூஸ்டு பை அதார்மிக் பர்பஸ். அவங்க வந்து அந்த அறிவியல் அறிவு வந்துட்டு அதர்மத்துக்காகவும் அக்கிரமத்துக்காகவும் யூஸ் பண்றாங்க. பட் தார்மிக் பீப்புள் வந்துட்டு அவங்க வேத பிரமாணத்தை படிச்சு அதை வந்து தர்ம வழியில மட்டும் உபயோகிக்கிறாங்க. ஸோ அசூரிக் பீப்புளுக்கு வந்து வேதா அப்படின்றது ஒரு கான்செப்டே அவங்களுக்கு இருக்காது. பட் தார்மிக் பீப்புளுக்கு வேதத்தை பத்தினா ஒன்றும் அறிவு. அசூரிக் பீப்புள் ஹேவ் நாலேஜ் வித்தவுட் விஸ்டம். ஸோ அது வந்து எந்த மாதிரி நாலேஜா இருந்தா அதார்மிக் நாலேஜா இருக்கும். பட் தார்மிக் பீப்புள் வந்து நாலேஜ் ஆஃப் விஸ்டம். அவங்களுக்கு வந்து விஸ்டம், அவங்களோட நாலேஜ் எல்லாமே தார்மிக் நாலேஜ். ஸோ அசூரிக் பீப்புள் எனிமீஸ் ஆஃப் த யூனிவர்சிட்டி,
Dharmic people, protector of the industry. So this is the verse of explanation. Hariom. The Israel is supposed to be a very toughest country. Will not allow any air strike. இல்லைன்னா அந்த ட்ரோன்ல கிரனைட் இருக்குவாங்க அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒரு பெரிய டேங்கே அடிக்கிற மாதிரி அடிச்சுட்டான். இவன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை. சயின்சஸ் way to destroy even a bigger, very big இது அந்த டேங்கர். ஒரு கிரனைட் அதாவது செலவு பண்ணது அவன் கம்மி. ஒரு ட்ரோனும் ஒரு கிரனைட் இருந்தா ஒரு பெரிய ஆயிரக்கணக்கான கோடி உள்ள ஒரு டேங்கரே அடிச்சிடலாம்ன்றது ப்ரூவ் பண்ணி. சயின்சஸ் ப்ரூவ். enemy to the society. படிக்கும்போது இந்த நியூஸ்ல வந்து அப்படியே ரிலேட்டட். கரெக்டா அப்படியே ரிலேட்டட். எதிர்பார்க்க அப்படியே அசல் விட்டாங்க. எதிர்பார்க்க அவ்வளவு பெரிய ஸ்ட்ரைக் வரும். Hariom. Verse 16.10. Kama marshitya dushpuram. Kama marshitya dushpuram. Damba mana madanvita. Damba mana madanvita. Grihitva sadgraha. Moha grihitva sadgraha. Pravartante suchivadaha. Pravartante suchivadaha. The meaning of the verse, taking to insatiable desire, they are full of pretensions, vanity and haughtiness. Holding wrong views due to delusion, they act with impure resolve. Slide 1. Duspuram kamam ashritya. That is, there is no limit for materialistic desire. Fulfillment of worldly desire can never give total satisfaction. Example, mirage water. இப்ப நம்ம தூரத்துல இருந்து ஒரு தண்ணி பாக்குறோம் அப்படின்னா அது பக்கத்துல போக போக அது ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் மட்டும்தான். சோ தண்ணி வந்து இன்னும் தூரமா தான் இருக்கும். சோ அது மாதிரிதான் மெட்டீரியல் டிசைர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு எண்டே கிடையாது. இட் வில் கீப் ஆன் கோயிங். சின்மயானந்தா வந்து ஒரு கோட் சொல்றாரு, happiness is nicely said that the number of desires you have divided by the number of desires you fulfill. இப்ப வந்து நமக்கு ஒரு டிசைர் வச்சிருக்கோம். இப்போ ஒரு 10 டிசைர்ஸ் நம்ம செட் ஆஃப் வச்சிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு மொபைல் வாங்கணும், அதுக்கப்புறம் ஒரு கார் வாங்கணும், அதுக்கப்புறம் ஒரு டிவி வாங்கணும், லைக் இந்த மாதிரி ஒரு டிசைர்ஸ் வச்சிருக்கோம். சோ வந்து அந்த மாதிரி நம்ம கீப் ஆன், இப்போ மொபைல் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் கார் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் போனுக்கு அப்புறம் சம்திங் அது மாதிரி ஏதோ ஒன்று போயிட்டே இருக்கும். நம்ம ஒரு 10 வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் இருக்காது. ஏன்னா அங்கதான் பிக்கஸ்ட் ப்ராப்ளம். பிகாஸ் நம்ம மேல நியூமரேட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆக டினாமினேட்டரும் கீழே இன்க்ரீஸ் ஆகும். இது கீழே 10 இருக்கும், கடைசியில பார்த்தா 100, 1000, மில்லியன் இந்த இதுல போயிட்டு இருக்கும். ஸோ டிசைர்ஸ்க்கு வந்து ஃபுல்ஃபில்மெண்டே கிடையாது. இது வந்து கிருஷ்ணா என்ன சொல்றாருன்னா, நோபடி இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட். இது எப்படி அப்படின்னா, இந்த ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் வந்து ஒரு எரியிற நெருப்புல எண்ணெய் ஊத்துற மாதிரி தான். பொழுதுக்கு அது கீப் ஆன், அது வந்து நம்ம அணைக்கிறோம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு போனா கூட அதோட ஃபிளேம் வந்து எரிஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ அந்த டிசையருக்கும் வந்து எண்டே கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. கீப் ஆன் pouring the desire, but the fire of fulfillment never subsides. தம்ப மான மதான்விதா. தம்பா மீன்ஸ் ஃபார்ம் ஷோ, தட் இஸ் ஷோகேஸ். நம்ம கிட்ட என்னென்ன பொருள் இருக்கோ அதை ஷோகேஸ் பண்றது. மான அப்படின்னா ப்ரைட், மதான்னா அரகன்ஸ். இது மூணு எதனால வருது அப்படின்னா, நம்ம கிட்ட இருக்க அந்த டிசைர்ஸ் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் வாங்க 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 அது கடைசியில டெல்யூஷன் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்ல போய் முடியுது. இது எல்லாமே வந்து ஒரு நெகட்டிவ் ட்ரைட். இது தேவையில்லாம இது டைம் ஆகாத. இப்ப இன்னைக்கு நம்ம கார் வாங்குறோம், நம்ம 1 இயர் பிளான் பண்ணி ஒரு கார் வாங்குறோம்னா அந்த கார் வந்து ஒரு 1 இயருக்கு நம்மளுக்கு அது ஹாப்பினஸ் கொடுக்கும். 1 இயருக்கு அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த காரோட அட்லீஸ்ட் ஒரு 10% அதோட அட்டாச்மெண்ட் வந்து கம்மியாகும். ஸோ அதுக்கு வந்து டைம் அண்ட் சைஸ் வந்து கிடையவே நம்மளோட டிசைர்ஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். மோகத் கிரஹித்வ சத்கிரஹா, ஃபால்ஸ் வேல்யூஸ் ஆஃப் லைஃப். இது எல்லாமே வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், மணி, ஹவுஸ், ஜாப். நம்ம வந்து ரொம்ப செக்யூர்டா ஃபீல் பண்ணுவோம். மணி இருந்ததுன்னா எனக்கு போதும், என்னோட ரிட்டையர்மெண்ட் வரைக்கும் எனக்கு நான் பிளான் பண்ணிட்டேன், எனக்கு ஜாலி. அது வீடு இருந்தா வெரி சேஃப். அதே மாதிரி ஒரு ஜாப் இருந்ததுன்னா என்ன டெய்லியும் ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் பர்பஸ்க்கோ இல்ல ஏதோ ஒன்று என்ன ஆக்குபைடா வச்சுக்கிறதுக்கோ ஒரு ஜாப் இருந்தா போதும்னு நினைப்போம். ஆனா கடைசியில இந்த சுவாமிஜி என்ன சொல்றாருன்னா, இது மூணுமே வந்து ஒரு இன்செக்யூர் தான் ஃபீலிங் தான். உங்களுக்கு எதுவுமே சாட்டிஸ்ஃபை கொடுக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க. பிரவார்த்தந்தே சுச்சிரதா. இது வந்து என்னன்னா ஆக்ட் வித் இம்பியூர் ரிசால்வ். அதாவது இப்ப ஒருத்தவங்க இருக்காங்கன்னா 365 டேஸ் ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க. அந்த ஏதாவது ஒரு விரதம் இந்த மாதிரி எடுக்கிற டைம்ல ஒரு 40 டேஸ் மட்டும் ஒரு சபரிமலைக்கு மாலையோ இல்ல காவடியோ அந்த மாதிரி எடுக்கும் போது அவங்க வந்து நைஸ் பர்சனா இருப்பாங்க. மத்த நேரம் பார்த்தா வீட்டுல வந்து ட்ரபிள் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. ஸோ வாட் அவர் சொல்றாருன்னா, வாழும் போதே டெய்லி ஒரு டிசிப்ளினோட இருந்தா தட்ஸ் ஓகே
அப்படிங்கிறாரு. ஏன்னா இப்போ இப்ப ராட்சசன் இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டோரிஸ்ல கேட்டிருப்போம். அவங்க எல்லாம் விரதம் எடுப்பாங்க. ஆனா எதுக்கு எடுப்பாங்க? நாட்டை அழிக்கிற மாதிரி ஒரு விரதம் எடுப்பாங்க. சோ விரதம் வந்து யார் வேணாலும் எடுக்கலாம். ஆனா வந்து ஒரு பர்பஸ் வந்து ஒரு டிசிப்ளினோட இருக்கணும் டெய்லியுமே அப்படிங்கிறதுதான் இந்த பர்ஸோட மீனிங். Tintam abarimeyam Prayantam uvatarita Kama uvoga paramam Vedavat idinistida Given to deep and lifelong anxiety and holding enjoyment of sense object as the highest goal. They are convinced in their belief that this is the highest bit of joy. This is the meaning of this verse. This we are seeing about two kind of people. One is Daiva people and another is Asura people. So now Krishna is talking about the quality of Asura. The Asura people, they are materialistic people. They will depend more and more others. That is external factors. Why they depend more and more on external factors? Because by depending more and more on the external factors, they are getting enjoyment and joy. Their aim is, ultimate aim is to enjoyment and joy. சத்தாலும் பரவாயில்ல, சாவர வரைக்கும் enjoyment தான், அதுதான் அசுரம். இது they want the happiness. The number of external factors வந்து increase ஆக என்ன ஆகுது? It leads to sorrow. அதுதான் வேதா சொல்லுது. That is reduced dependence. When you reduce dependence, external factor போகாம உன் ஆத்மாவை உள்பக்கமா இருக்குன்னா, then you will get ஆனந்தம். That is the real ஆனந்தம். அதுதான் that is Vedanta says. That is motto of Vedanta is what sarvam paravasam dukkam. That is the motto of Vedanta. Dependence of external factor is sorrow. It leads to sorrow. Dependence எதுல இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it may be or it may be in situation. That is not Vedanta சொல்லுது non-dependence on external factor is only the joy. The material persons depends upon more and more on unpredictable external factors. Why they are depend on external? That is for their comfort and happiness only. They are external factors. But the spiritual person requires only one thing. That is Atma Yoga. That is Atma. He concentrates only Atma. By concentrating in the Atma, he gets enlightenment. That is the Ananda. He சொல்ற சிந்தா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை போடுறாங்க. சிந்தா means that is limitless. சிந்தம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சிந்தம் அப்படி பயம். சிந்தா means worry, anxiety, tension, stress எல்லாம். இப்போ வீணா இப்ப சார் சொன்ன மாதிரி now the talk of this Israel. So we are thinking, the people thinking, அவனை பேசிட்டு அதை பத்தி பேசிட்டு how the economy will depend. எப்படி போவோம், இந்த வாரனால தங்க விலை ஏறணும் அப்படின்னு நம்ம வீணா வந்து எப்படி இவங்க கார் வந்து சொன்ன மாதிரி வேண்டாத விஷயங்களை திங்க் பண்ணி ஸ்லீப்லெஸ். இந்த மாதிரி மெட்டீரியலிஸ்டிக் டிபெண்ட் பண்ண ஸ்லீப் வராது, ஆங்ஸைட்டி வராது, எல்லாமே வராது. அதனால இதுதான் அசுர பீப்புளுடைய மெட்டீரியலிஸ்டிக் இந்த வருஷத்துல சொல்றாரு. This is my view.
आशा बात साइकिल पत्ता पारायणम दे काम ओवत अनया येन आशा पास सातिर्भवतः काम क्रोध हन्ते काम क्रोधतं अन्यायेन संशयान् आशा भाषा Known by the things. आशा भाषा And open. that means row of desires. Hundreds groups of desires. Kata, desire, krodha, anger, parayananda, oriented, strife, kama, overartam, sensual consumption. Anayana, injustice. Sanchayan, accumulation of wealth. Held in bondage of hundreds of these desires and driven by lust and anger, they strive to accumulate wealth by unjust means, all for the gratification of their senses. Every selfish desire carries a seed of anxiety within it, as we have seen. Sri Krishna says that such desires form us in another manner. We develop attachment towards the desire, we are bound. It is as if a pasa, a lasso, a rope is tied around us on one end and the desire on the other end. People have not one but hundreds of such ropes to bind them. If one desire is fulfilled, they have several others waiting in line. If a desire does not get fulfilled, it generates anger and agitation, causing them to inflict harm and pain upon themselves and upon others. So if one is continuously plagued by hundreds of desires and has a narrow outlook towards the world, what will be his solution? It is money. It is accumulation of wealth, sanjayan. But in order to visit the infinite desires that are fleeing in several directions, there arises a need to generate wealth beyond what is legally and ethically possible. Therefore, he resorts to making money using any means necessary, legal or illegal. பாரதியார் உரையில என்ன சொல்றதுன்னா, நூற்றுக்கணக்கான ஆசை கைகளால் கட்டுண்டு காமத்துக்கும் செலுத்துக்கும் ஆட்பட்டோராய் காம போகத்துக்காக அநியாயம் செய்து பொருட்குவைகள் சேர்க்க விரும்புகிறார்கள். இது பாரதியாருடைய உரை உள்ளது. ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண உபதேசத்துல மனிதர்கள் இரு வகுப்பினர். ஒருவர் மனிதர் என்ற பெயர் மாத்திரம் வகிப்பவர், அவர் மனுஷர். அந்த அடுத்த வகுப்பினர் மன்ஹீஷர், அறிவு தங்கப்பட்டவர். ஈஸ்வரனை அடைய வேண்டும் மன்ஹீஷர். இது வந்து ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் மனுஷன் சொல்றாரு. ஒருத்தர் வந்து பேருக்கு மட்டும் மனுஷன் இருப்பாரு, மனுஷ அவருக்கு மனுஷ குரூப். அதுல ஒருத்தர் வந்து
மனுஷீஷியர் அறிவுலக பெற்றவர் ஈஸ்வரனை அடைய வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கம்தான் மனுஷர் காமமும் காசாசையும் பிடித்து அடைபவர்கள். மனிதர் என்ற பெயர் மாற்றம் வழிபவர்கள். The shloka is mainly இதுல வந்து ஒரு மெட்டீரியலிஸ்டிக் பர்சன் எப்படி இருப்பாங்க அப்படிங்கறத சொல்றதுதான் இந்த ஸ்லோகா. நம்மள எல்லாத்தையுமே ஊசி ஏத்துறாங்க. இதம் மத்திய மயா லப்தம் இமம் பிரபஸ்யே மனோரதம் இதமஸ்தி தமப்பி மே பவிஷ்யதி புனர்தனம். ஆமா This has been obtained by me today. I shall attain this desired object shortly. I have this much wealth now. There will be this much more later. This is what a materialistic person thinks. For him, time is money. Don't waste time. Utilize all the money. He doesn't have any free time. Even ஏதாவது free time இருந்தா கூட அதுல வந்து புதுசா என்னென்ன பண்ணி மணி ஏர்ன் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான். இது வந்து ஒரு மெட்டீரியலிஸ்டிக் பர்சனோட கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சாமிஜி சொல்றாரு, குருஜி சொல்றாங்க. தாட் பேட்டர்ன் அவங்களோடது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அந்த மணி ரிலேட்டடாவே தான் இருக்கும். என்னென்ன பண்ணலாம். ஸோ ஐ ஹேவ் அ ஃப்ரெண்ட். அவங்க வந்து அவங்களோட டாட்டருக்கு வந்து ஜுவல்லரி வாங்குறதுக்காக போனோம். அப்போ வந்துட்டு அவரு அந்த பொண்ணு நிறைய வாங்கி வச்சதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு வேற புதுசு வாங்கிட்டு வந்து நான் சொன்னேன், ஏமா மேக்கிங் சார்ஜ் வேஸ்டேஜ் எவ்வளவு வந்துருக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னோன்னே அவங்க ஃபாதர் வந்து ஹாப்பியா பரவாயில்லம்மா அவ கேட்டா எல்லாம் மாத்தி கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னாரு. அப்போ நானு என்னங்க நீங்க சொல்றீங்க ஐபஸ்வைக்கு எதுக்கு வேஸ்ட் பண்றீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னோடனே அவர் சொன்னாரு, உடனே ஒரு பெரிய பேப்பர் எடுத்தாரு. பார்த்தா அவர் நெக்ஸ்ட் 10 இயர்ஸுக்கு அவர் பிசினஸ்ல எவ்வளவு ரிட்டர்ன்ஸ் வரும் அப்படியெல்லாம் போட்டு இந்த ப்ரீவியஸ் இயரோட ரிட்டர்ன்ஸ் எடுத்து காமிச்சு இதை விட எனக்கு வந்து ஒரு 3 crores போன வருஷம் கம்மியாகமா வந்திருக்கு. ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்க வாங்குங்க. So there are people who sit and calculate how much they will learn in another 5 years, 10 years. என்னோட விஷன் இது அந்த மாதிரி எல்லாம். So they are all things ஒரு மெட்டீரியலிஸ்டிக் பர்சன். இதெல்லாம் நாம சொல்ற மாதிரி see girls get money. Okay. So இது வந்து only Artha and Kama characters. அவங்களுக்கு only Artha and Kama is important. They don't opt for Dharma. இதம் மத்திய மயா லப்தம் அப்படின்னா பொருள் மேலையும் இன்பத்து மேலையும் ஆசை. இதம் மத்திய மயா லப்தம் அப்படின்னாக்க நான் வந்து இவ்வளவு ஏர்ன் பண்ணியிருக்கேன், நான் இவ்வளவு சேர்த்தி இருக்கேன். அவங்க பார்த்தோம்னா எப்பவுமே ஒரு இன்னொருத்தரை பத்தி சொல்றப்போ யார் ரிச்சா இருக்காங்களோ, யார் வந்து நிறைய ப்ராப்பர்ட்டி சேர்த்திருக்காங்களோ அவங்களதான் ஒரு பெரிய ஆளு, இவங்கதான் நான் ரொம்ப பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளா அந்த மாதிரியான பீப்புளை தான் எடுத்துப்பாங்க. அப்படி எடுக்கக்கூடாது சார். அவங்கள வந்து நம்ம அவங்க இவ்வளவு தர்மம் பண்ணாங்க, இவ்வளவு நல்லது பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத விட இவங்க இவ்வளவு வெல்லாப்பா இருக்காங்க. அது வந்து இது எல்லாமே வந்து கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் அ மெட்டீரியலிஸ்டிக் பர்சன். அவ்வளவுதான். Not anybody here. We are all trying to get jumped into the bus of moksha. So it is not for us. But that is how people should be. Materialistic person na இந்த மாதிரி இருப்பாங்க. அவங்க வந்து தர்மா மோக்ஷா ஞானம் இது எதை பத்தியுமே they just don't bother. So கர்ம யோகினாக்க எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்கிறதான் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. மெட்டீரியலிஸ்டிக் பர்சன் எவ்வளவு நம்ம சேர்த்தி இருக்கோம் அப்படிங்கறதான் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. காட் ஆல்சோ நம்மள எப்பவுமே நம்மளுக்கு வந்து அவரை நம்மள பாக்குறப்போ வந்துட்டு ஹவு மச் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கறதான் பார்ப்பாங்களோ ஒழிய வாட் வி ஹாவ் earned, வாட் வி ஹாவ் accumulated ஃபார் ourselves அது வந்து காடும் மோக்ஷா பர்சனுக்கும் அது சரி வராது.
பேங்க் அசுரா ஆமா சார். அந்த லாஸ்ட் ஸ்லைட் லாஸ்ட்ல போடலாம். டாக்டர் அந்த நீங்க என்னை கேட்டீங்கல்ல, நான் அதுக்கு பதில் சொல்லிடுறேன். Don't waste time, not for money. You are serving the people, so God will calculate only that, not your money. So don't worry, you are on the right way. என்ன லதா, I don't agree. Don't take money, then it's okay. Take money, then it's okay. வேண்டாம்மா, இதுக்கு வேற மாதிரி போயிடும். when you give something, there should always be an exchange of Give, take, powers. Basically, It will work out actually. even நம்ம ரோட்டரியில கூட often they say we take everything from the society, so we have to give it back to the society. So there is an exchange. Yeah. Even if we don't give back our time to society எடுத்துக்கும். So there is no point in projecting and imagining. Take and give. Give and take. But this give and take is not applicable for charity. We should know that. Only give. அதை நினைக்காம கொடுத்தீங்கன்னா டெஃபினட்டா திருப்பி வரும். அதை நினைச்சிட்டு கொடுக்க வேண்டாம். But that's what it is. That's what it is, sir. ईश्वरोऽहं महं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् शुके. This rival has been destroyed by me, shall destroy the others also. I am the Lord, I am the enjoyer, I am successful, powerful and happy. பெருசா ப்ரிப்பேர் பண்ணல சார், கொஞ்சம் தான் நீ வரன்னு நினைச்சிட்டு போயிட்டேன். காலையில வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். இது மீனிங் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, அந்த பகைவன் வந்து என்னால் தான் கொல்லப்பட்டான், அதோடு சேர்த்து மற்றவர்களையும் நான் கொல்லுவேன். நான் தான் வந்து ஆள்பவன், போகத்தை அனுபவிப்பவன், பலசாலி, காரிய சித்தன், வலுவுடையவன். அதாவது அந்த வலுவுள்ளவன்னா பலவான் போலீஸ் எல்லாம் என்கிட்ட இருக்கு, இது பொலிட்டீஷியன்ஸ் என் கையில இருக்காங்க, அதனால நான் என்ன வேணாலும் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான மீனிங்ல வந்து இது எல்லா சந்தோஷத்தையும் நான் அனுபவிப்பேன்ற மாதிரி இது கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளவுதான் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன். இந்த அந்த பலவான்கிறதுக்கு அர்த்தம் போலீஸ் என் கையில இருக்கு, அதாவது இந்த பீப்புள் அசுரா பீப்புள் அவங்க என்ன பண்ணாலும் இந்த பவர் அவங்க கிட்ட இருக்கு. இந்த லாஸ்ட் 2 லைன்ஸ் பவர்ஃபுல் அண்ட் ஹாப்பி, ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கேன், எல்லா ஹாப்பினஸும் நான் அனுபவிப்பேன், என் கையில போலீஸ் இருக்கு, அரசியல்வாதிகளும் என் கைக்குள்ள இருக்காங்க, நான் என்ன நினைச்சாலும் அதை நான் நடத்தி காட்டிடுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் 3-4 வேர்ஸோடவே தைரி முடிஞ்சிருச்சு. அதுக்கப்புறத்துல இருந்தே ஃபுல்லா அசுரி தான். He detailed explains Asuri qualities. என்னன்னா நம்ம வந்து இதெல்லாம் நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. எனக்கு பிடிக்கல ஒருத்தங்கள அப்படின்னா நான் அவங்களை அழிச்சிருவேன், யாரா இருந்தாலும் நான் என்ன வேணா பண்ணிடுவேன், அந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூட் எல்லாம் வந்து இருக்கக்கூடாது. ஸோ Asuri people have such kind of attitude. எனக்கு பிடிக்கலையா நான் உன்னை பாரு என்ன பண்றேன் பாரு. ஒரு சின்ன விஷயத்துல கூட நமக்கு பிடிக்காதது ஒண்ணு பண்ணிட்டாங்கன்னா, ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் பார்த்தேன், ஒரு பேங்க்ல போய் அந்த பேங்க்ல இருந்தவங்க ஏதோ ஒரு டென்ஷன்ல ஒருத்தவங்க வந்து ஏதோ சொல்லிட்டாங்க. சரி, அப்போ இவங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சது, அவங்க ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டாங்க அவங்களோட அக்கௌண்ட்லன்ட்டு, என்ன சொன்னல நான் உன்னை திருப்பி வச்சு செய்யறேன் பாருன்னு அவங்க கிட்ட போய் சண்டைக்கு போய் ஏற ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அந்த பப்ளிக்ல. சோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன அந்த குவாலிட்டிஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் மாத்திக்கணும், குறைச்சிக்கணும். ஸோ தட் இஸ் திஸ் வேர்ஸ். ஆக்சுவலி ஒரு 6 months முன்னாடி சென்னை போனோம் சார். அந்த தாம்பரம்ல இருந்து சென்னை, அந்த தாம்பரம் இடத்துல வந்து நம்ம போயிட்டு இருக்கோம், ஒரு கார் வந்து சைட் கேட்டே இருக்காங்க, அந்த ரோடே ரொம்ப நேரோவா தான் இருந்துச்சு, கொடுக்கல. பார்த்தா அது சம் பவர்ஃபுல் பர்சன் இன் தாம்பரம். கிட்டத்தட்ட நாங்க சென்னை என்ட்ரு பண்ணி எவ்வளவு தூரத்துக்கு எங்க காரை வந்து சைடு விடவே இல்லை, அப்படியே பிளாக் பண்ணிட்டே வரோம். சரி போடி அவ்வளவுதானே. அப்பதான் நாங்க வந்து சொன்னோம், அந்த ரவுடிசம்ங்கிறது நம்ம பிளேஸ்ல எல்லாம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, அந்த
ஜஸ்ட் ஒரு காருக்கு வந்து அவங்க கேட்ட உடனே சைட் கொடுக்காததுக்காக அப்படி ஒரு ஹாஃப் பண்ணா நம்மள வந்து டார்ச்சர் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி there are so many incidents we can point out. அந்த டெண்டன்சி நம்ம அந்த மாதிரி யோசிக்க டெண்டன்சியே வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் குறைக்க ட்ரை. Actually, the 13, 14, 15 வந்து thought process of an Asuri. Materialistic person. எனக்கு காசு இருக்கு, நான் எங்க வேணா நான் ஒரு பவர்ல இருக்கேன், நேச்சுரலா போலீஸ் எல்லாமே ஹெல்ப். ஸோ நோ ஒன் கேன் டச் மீ. ஸோ டு சம்மர் அசுரா அப்படின்றவங்க வந்து யார சொல்றாங்க அப்படின்னா who places sense objects as their highest goal. Any human can be asura who constantly dwells in sensory pleasure அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. ஸோ அதான் நம்ம எல்லார்கிட்டயுமே டிவைன் குவாலிட்டிஸும் இருக்கு, ஆசுரிக் குவாலிட்டிஸும் இருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து எதை அதிகம் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறோம், எதை குறைச்சிக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை பொறுத்து வில் மூவ் டுவர்ட்ஸ் தட் நேச்சர், either தைவிக் ஆர் தி ஆசுரிக் நேச்சர். அப்புறம் இன்னொன்னு என்ன சொல்லுங்க, லைக் சார் சார் இப்போ இந்த டெரரிஸ்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி தான் யோசிக்கிறாங்க. நான் வந்து ஐ கேன் டூ வாட் எவர் ஐ கேன், என்னால என்ன முடியுமோ அது எல்லாமே நான் பண்ணுவேன் அழிக்கிறதுக்காக, எனக்கு என்ன தோணுதோ அதுதான் செய்வேன், அந்த மாதிரி பண்றாங்க. ஸோ ஆசுரிக் பீப்புளுக்கு பெட்டர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கிடையாது. சார் கொடுத்த இன்சிடென்ட் ஆல்சோ வாஸ் அ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். அண்ட் அதே மாதிரி இப்ப இந்தியன் லிட்ரேச்சர்ல வந்து வி ஹாவ் சோ மெனி ஸ்டோரிஸ் பிட்வீன் குட் அண்ட் ஈவில்னு சொல்லிட்டு, ராமாயணம் மகாபாரதம் எல்லாமே வந்து ஸ்டோரிஸ் பிட்வீன் குட் அண்ட் ஈவில். ஸோ அதே மாதிரி நம்மளோட ஹியூமன் மைண்ட்லயும் there is an inner conflict in human mind between good and evil. ஸோ எவென்ச்சுவலி நம்ம வந்து எதை வந்து வின் பண்ண வைக்கிறோங்கிறது இட்ஸ் இன் அவர் ஹேண்ட்ஸ். ஸோ வி ஷுட் ஸ்டார்ட் ப்ராக்டிசிங் தட். அதுக்கான நாலேஜ் தான் we are gaining through Gita. So we should start focusing on scriptures more and more. That is one thing. So we should aspire for divine qualities and avoid the demonic or devilish qualities. Sachin is online. He's traveling. So, and one example that I came through is like, இப்போ இந்த Asuric people will have some faulty in the thoughts, எல்லாமே வந்து they are faulty thoughts, they have some faulty convictions in their mind. இது வந்து எப்படின்னா சும்மா ஒரு பில்டிங்ல வந்து ஒரு faulty wiring கொடுத்த மாதிரி. ஸோ Asuric peopleனா ஓகே அவங்களாம் ரொம்ப மோசமானவங்க, அவங்களை ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அப்படின்லாம் கிடையாது. லைக் we always say அவங்களுக்கும் ஒரு நாலேஜ் கொடுக்கறதுக்கான ஒரு குரு, அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கான மைண்ட் செட் இருந்துச்சுன்னா they will also start move towards this deivic nature. ஸோ இப்போ ஒரு பில்டிங்ல ஒரு ஃபால்ட்டி வயரிங் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா அதை அப்படியே விட்டுட்டோம் அப்படின்னா வந்து எவென்ச்சுவலி ஒரு நாள் வந்து ஒரு ஸ்பார்க் சின்னதா ஆனா கூட இட்ஸ் கோயிங் டு கிரியேட் அ மெஸ். ஸோ அது மாதிரி இல்லாம அதை நம்ம ரீவயர் இப்போ அப்படி இருக்குங்கிற தெரிஞ்சுன்னா நம்ம ரீவயர் பண்ணணும். ஸோ ஆசுரிக் டெண்டன்சி இருக்க பீப்புள் வந்து கேன் பி ரீவயர் through a proper guru and satsang. So அப்படிங்கிறதும் that is by birth வந்து அந்த by birth அவங்களோட கர்மா கர்மா ஆக்சுவலி அந்த தாவூத் இப்ராஹிம் அவங்க ரொம்ப சிக்கா இருக்கான். டாட்டர் ஹஸ் ஜாயின்ட், முதல்லயே போய் மதராசால போய் ஸ்டேட் இஸ் நாட் லிவிங் வித் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடியே குவைட் எங்கா இருக்கப்பவே அந்த முஸ்லிம் கட்சி என்ட்ரன்ஸ் ஸ்டேட் வீட்டை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. So we should feel grateful to God for what we have and try to control our desires and focus towards more of deivic qualities. Hello. तदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति हरि ओम.